नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु हृदय को छुईला भाया कहानी शुणा अभिशप्त बाहाघर कहानीर पूर्व भागटी आपण माने जदि शुणी नाहंती निश्चय शुणु। बाहाघर होइथिला कहिला संबित परिस्थिति पड़ी विवाह करी कौन एमिति परिस्थिति पड़िला जे तुमे गोटे पत्नी थाई पुणी विवाह कल पचारे बालकृष्ण। सार मो बाबा जणे नैष्टिक ब्राह्मण जुलिस मो विवाह को स्वीकृति देवे नहीं ताहा मु जानिथिली एणु भयरे किछि कहि पारि नथिली एणु विवाह होइगला। मु ताकू चेन्नई आनिबाकू चाहू नथिली मात्र बाबांको भयरे आनिबाकू बाध्य हली। किंतु सत कहूची सार ताकू केबे मध्य स्पर्श करी नाही किंतु ताकू बहुत टर्चर करिछ तुमे दुहे तापरे ताकू मारी देइछ तुमे दुहे। नाही सार मानुछु आमे ताकू बहुत अपमान देइछु जंत्रणा मध्य देइछु मात्र हत्या करी नाहू। दुई जण एका स्वरे कहले तेबे से गला कुआडे पचारे बालकृष्ण। सार ताकू आमे अटकाए चेष्टा कलु मात्र आमको धक्का दे से चलीगला। तुमे दुई जण मद्यपान करी निज सेन्से नथिल अटकाई था किपरि लज्जा नाही तुम दुई जण को। ए बजारी झील को तुमे निजर स्त्री बोली कहूच पुणी स्त्री सह मद्यपान करुछ। तुम पेरेंट्स तुमको किपरि एमिति संस्कार शिखैचंती मु बुझी पारुनी विद्रोह करी कहले बालकृष्ण। तेबे तुम भाग्य भल अंशिता वर्तमान संपूर्ण निरापद अच्छी टिके रही पाखरे थिबा पुलिस को कहले एमानक विरुद्ध रे केस फाइल हेबो लकअप रे रखांकु काली कोर्ट चलाण हेबो एमानक बापा मानकु फोन करी आसीबा को कुह कहले बालकृष्ण। हाँ शुण संबित को कहले तुम एडवोकेट को कही तुम बेल व्यवस्था कर। जूली और संबित एबे अनुभव कले सेमाने केते बड़ भूल करिसंती। तेबे अंशिता निरापद रे थिबा जानी किछि परिमाण ने आश्वस्त हेले दुई जण। तेबे लकअप रे रहिबाटा तांकु बहुत विचलित कला। पुलिस इन्स्पेक्टर बालकृष्ण जाई निज चेम्बर रे बसचंती। कनेस्टेबल जाई कहला सर जूली आपन सह किछि कथा हेबा को चाहूची पठे दियो कहले बालकृष्ण। जूली को देखी इशारा रे बसिबा कही पचारले कौन कहबा को चाहूच। जूली टिके संकुचित होई कहला सर दयाकरी पापा को किछि जणातु नहीं मु अपराध करिछि मते जेउ दंड मिलिबो मु मुंडपाती ग्रहण करिबी ताहा संभव नुहे। तुम पापा उपस्थिति एकांत आवश्यक कहले बालकृष्ण। प्लीज सर कही बालकृष्ण को गोड़ धरी पकेला जूली। जूली को बसिया कही पचारले पापा को डकाइले कौन प्रोब्लेम तुमर। सर पापा हार्ट पेशेंट ए सबू शुणिले से सह्य करि परिबेनी जदि एपरी कथा तुमर अधपतन पूर्वर चिंता करिवार थिला कठोर स्वर रे कहले बालकृष्ण। सार पिलादिनु मामा को हराइछि मते कंट्रोल करिबाकू केही नथिले पापा मते बहुत स्नेह करुथिले टंकार अभाव नथिला मन इच्छा खर्च करुथिली बीटे करिया समय अन्य झिया सह मिसी आउट ऑफ ट्रैक होई गली कहिला जूली। संबित तुमे गोटे कंपनीर कर्मचारी पचारले बालकृष्ण। सार सत कुह संबित भली तुमर आउ केते जण पुरुष बंधु अछंती पचारले बालकृष्ण। सार सत कहूची संबिधि मो जीवनर प्रथम पुरुष कहिला जूली। तेबे लिव इन ने काहींकी रहुतुल विवाह न करी पचारले बालकृष्ण। सार वेस्टर्न कल्चर आमको एमिति भाबे कबलित करिथिला जे आमे गोटे कथा चिंता करुथुलु लाइव एंड एंजॉय परवर्ती समय जेतेबेले विवाह पई चाप पकाइली संबित टिके अवॉइड करी कहले जे तांको बापा जणे नैष्टिक ब्राह्मण मो भली एक कास्त परिवार झियो को बहु करने को राजी हेबे नहीं ग्रामर ब्राह्मण समाज मध्य स्वीकृति देबे नहीं। तेबे सुविधा देखी बापा को मनइबे नचेत घर छाड़ी विवाह करी अलगा रहिबे मात्र तांको बापा बिना सम्मति रे विवाह को मु समर्थन करिले नहीं अपेक्षा कली। एबे जेतेबेले से छुट्टी नहीं गले भाबिली किछि समाधान होई जिवो किंतु अंशिता को विवाह करी साथी रे आनी परिस्थिति जटिल करदेले कहिला जूली। ठीक अछि एबे कौन चाहूच पचारले बालकृष्ण। सार सत कहिबाकू गले अंशिता देहरे हाथ देई नाहंती संबित जहा किछि कथारे तांको अपमानित करिसंती मु ही तांको बहुत कटु कथा कहिछि एवं हाथ मध्य उठेइछि एणु सबु दोष मु निजे नेबाकू चाहूछि संबित को एथिरु बाद देया पई अनुरोध करुछि मु भूल करिछि दंड पाइबी कहिला जूली। नॉट पॉसिबल अपराधी को समर्थन करिथिया व्यक्ति मध्य सम परिमाण अपराधी वर्तमान तुमे जाई पर एठारे तुमर कौनसी असुविधा हेब नहीं सब व्यवस्था करि देइछि
ହଁ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ଖବର ଦେବି ନାହିଁ, ଯାହା କରିବେ ସମ୍ବିତର ଫାଦର, କହିଲେ ବାଳକୃଷ୍ଣ। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ଫୋନ୍ ପାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ ହରିଶଙ୍କର। ଥାନାରେ ଆସି ଦେଖିଲେ ସମ୍ବିତ ଲକଅପ୍ରେ। ବାଳକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ଖବର ଜାଣି କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଉଠି ସମ୍ବିତକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହିଲେ, କୁଳାଙ୍ଗାର, ମୋର ସବୁ ଇଜ୍ଜତ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଲୁ। ଧିକ୍ ତୋ ଜୀବନ, ଆଜିଠାରୁ ତୁ ମୋ ପୁଅ ନୁହେଁ। ବାଳକୃଷ୍ଣକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଏ କୁଳାଙ୍ଗାରକୁ ଫାଶୀ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଏତେ ଗୁଣର ଝିଅଟିଏ ବୋହୂ କରି ଆଣିଥିଲି, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ସଂସ୍କାରୀ ଝିଅଟିଏ। ତାକୁ ଖାଲି କଷ୍ଟ ଦେଇନାହୁଁ, ମୋ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ପୁଣି ବାଳକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ସାର୍, ବାପା ମା ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ଅଂଶିତା ପରି ଝିଅଟେ ପାଇବେ। ଏତିକି କହି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଚାଲିଗଲେ ବାହାରକୁ। ବାଳକୃଷ୍ଣ ହରିଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ହୋଇଗଲା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ହରିଶଙ୍କର କହିଲେ, ସାର୍, ସମ୍ବିତର ଏପରି ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ମୋ ସହ ସେ ଏପରି ବିଶ୍ୱାସଘାତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ବୟସ ହୋଇଗଲା ପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯଦି ସାଙ୍ଗ ଖରାପ, ତେବେ ଆମ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଜୁଲି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ସାହସ କରିନଥିଲା। ତେବେ ଜୁଲି ଆସି ମୋତେ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା ଜାଣନ୍ତି? କ'ଣ? ପଚାରିଲେ ହରିଶଙ୍କର। ସବୁ ଦୋଷ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇ ସମ୍ବିତକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କହିଲା। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ତାକୁ ବୋହୂ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମୁଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଠିକ୍ କରିଦେଇଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେମାନଙ୍କ ଜାମିନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି କନେଷ୍ଟବଳକୁ କହିଲେ, ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ ଏଏସ୍ଆଇ ଭେଙ୍କଟ ବାବୁଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେ। ଆପଣ ସେଠି ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚାଲିଗଲେ। ଅଂଶିତା ଏବେ ତାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଜୀବନକୁ ନୂତନ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କମ୍ପାନୀର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ 2 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ତା ନିକଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେ 2ଟି ଯାକ କମ୍ପାନୀ ଯାଇ ଆୟ ବ୍ୟୟର ହିସାବ ତର୍ଜମା କରିଛି। ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଡିଟ୍, କ୍ରୟ ଓ ବିକ୍ରୟ ଇତ୍ୟାଦି ତଦାରଖ କରିବା ତାର ମୁଖ୍ୟ କାମ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ତାର ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇସାରିଛି। କେବଳ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ ଓ ଡିନର ସମୟରେ ମୁରଲୀବାବୁ, ଶ୍ରୀନୁ ଓ ବୀଣାଙ୍କ ସହ ତାର ସାକ୍ଷାତ। ଅଂଶିତାର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ବାପ ପୁଅ ବହୁତ ଖୁସି। ସମୟ ସମୟ ଶ୍ରୀନୁ ଅଂଶିତାକୁ ଥଟ୍ଟା କରି ଚିଡ଼ାଇ ମଜା ନେବାରେ ହେଳା କରୁନଥାଏ। ଅଂଶିତା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଉଥାଏ। ମୁରଲୀବାବୁ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସେ ବୁଝିଗଲେଣି ଅଂଶିତା ଓ ଶ୍ରୀନୁ ପରସ୍ପର ନିକଟତର ହୋଇଗଲେଣି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଡିନର ଟାଇମ୍। ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀନୁର ଫୋନ୍ ପାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ଅଂଶିତା। ସେତେବେଳକୁ ସେ ପୂର୍ବ ମାସର ଆକାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲା। ସେପଟେ ଶ୍ରୀନୁ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ମ୍ୟାମ୍, କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ନା ପଢ଼ା ବ୍ୟସ୍ତ? ନାହିଁ, ଲିଟିଲ୍ ସାର୍ଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଅଂଶିତା ଶ୍ରୀନୁକୁ ଲିଟିଲ୍ ସାର୍ ବୋଲି ଥଟ୍ଟାରେ ଡାକେ। ପୁଣି ଥଟ୍ଟା କରି ଶ୍ରୀନୁ କହିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇପାରିବ କି? କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି। କାମ ସେତିକିରେ ବନ୍ଦ କରି ଆସ। ବୁଝି ପାରିଲାନି ଅଂଶିତା। ଅବଳରେ କାହିଁକି ଡାକିଲେ ଶ୍ରୀନୁ? କାମ ବନ୍ଦ କରି ଯାଇ ଦେଖିଲା ସମସ୍ତେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ଅଂଶିତା ମନେ ମନେ ଭୟ ପାଇଗଲା। ଅଂଶିତାକୁ ଚାହିଁ ଶ୍ରୀନୁ ପଚାରିଲା, ମ୍ୟାମ୍, ଦୟାକରି କହିବେ କି ଆଜି କେତେ ତାରିଖ? କାହିଁକି? ଆଜି 30 ତାରିଖ, କହିଲା ଅଂଶିତା। ହଁ, ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲା ଶ୍ରୀନୁ। ସେପଟେ ଯାଇ ଦେଖ କ'ଣ ହୋଇଛି। ବୁଝିପାରିଲାନି ଅଂଶିତା। ଯାଇ ଦେଖିଲା ଅନ୍ଧାର ଅଛି। ଲାଇଟ୍ ଲଗାଅ, କହିଲା ଶ୍ରୀନୁ। ଅଂଶିତା ଯେମିତି ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଛି, ଦେଖିଲା ଘରଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜା ହୋଇଛି। ଟେବୁଲ ଉପରେ କେକ୍ ଥୁଆ ହୋଇଛି ଓ ସ୍ପିକରରୁ ଭାସି ଆସୁଛି, ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ ଅଂଶିତା। ବୀଣାଦେବୀ ଓ ମୁରଲୀବାବୁ ଆସି କହିଲେ, ଜନ୍ମଦିନ ମୁବାରକ ବେଟା। ମୁରଲୀବାବୁ ଓ ବୀଣାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ କହିଲା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି। ମାମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ବୀଣା କହିଲେ, ତୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି। ସେପଟେ ଯାଇ ଦେଖେ। ଅଂଶିତା ଯାଇ ଦେଖିଲା ତା ବାବା ସୁମନ୍ତବାବୁ ଠିଆ ହୋଇ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଛନ୍ତି। ଖୁସିରେ ବାବାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ କହିଲା, ମୁଁ କେତେ କହିଲି ମୋତେ ଆସିବାକୁ ମନା କଲ, ଅଥଚ ଅଂଶିତାର ଶିରରେ ସ୍ନେହରେ ହସ୍ତଚାଳନ କରି। ସୁମନ୍ତ କହିଲେ, ମାରେ, ମୁରଲୀବାବୁ ଓ ଶ୍ରୀନୁ ମୋତେ ଯେପରି କରିବାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ସେପରି କଲି। ମୁରଲୀବାବୁ କହିଲେ, ବେଟା, ତୋ ବର୍ଥଡେ ତୋ ବାବାଙ୍କ ସହ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ତତେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏ ନାଟକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କୃତଜ୍ଞତାରେ ଅଂଶିତାର ଚକ୍ଷୁ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ହୋଇଗଲା।
ଭାବିଲା ସତରେ ଏ ପରିବାର ତାକୁ କେତେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଶ୍ରୀନୁ କହିଲା, ଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରେସନ୍ କେକ୍ ହୋଇଯାଉ, ପେଟରେ ଚୁହା ଦୌଡ଼ିଲାଣି। କେକ୍ କାଟି ଅଂଶିତା ପ୍ରଥମେ ସୁମନ୍ତ ଓ ପରେ ପରେ ମୁରଲୀ ଓ ବୀଣାଙ୍କୁ ଖୋଇଦେଲା। ଶ୍ରୀନୁ କହିଲା, ଏ ହତଭାଗା କ'ଣ ଅପରାଧ କଲା ଯେ? ଅଂଶିତା ଲାଜ ଲାଜ ହୋଇ ଶ୍ରୀନୁ ପାଟିରେ ଖଣ୍ଡେ କେକ୍ ଦେଲା। ମୁରଲୀ ବାବୁ କହିଲେ, ଏଣିକି ସୁମନ୍ତ ବାବୁ ଏଠି ରହିବେ। ଅଂଶିତା କହିଲା, ମୁଁ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଏ କଥା ଆଗରୁ କହିଛି। ଗାଁରେ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଜମିବାଡ଼ି ଚାଷକୁ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିବାକୁ କହିଥିଲି। ମୁରଲୀ ବାବୁ କହିଲେ, ସେଇଆ ହିଁ ହେବ। ଜୁଲି ଓ ସମ୍ବିତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋର୍ଟରେ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଂଶିତା ସହ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ଅଂଶିତା ତାହା ଜଜ୍ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଜୁଲି ଓ ସମ୍ବିତ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବିତର ଓକିଲ କୋର୍ଟରେ କହିଲେ ଯେ ସମ୍ବିତ ଓ ଜୁଲି କୌଣସି ପେଶାଦାର ଅପରାଧୀ ନୁହନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ସେମାନେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅପରାଧ କୋର୍ଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଲେଣି। ସମ୍ବିତର ଅତୀତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବହୁତ ଭଲ, ଯାହାକି ପୋଲିସର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ଜୁଲିକୁ ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ନ ମିଳିବା ହେତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜୁଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ନିଜ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଅନୁତପ୍ତ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି କୋର୍ଟରେ ମୋର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ଦିଆଯାଉ। ଶେଷରେ ଜଜ୍ କହିଲେ, କୋର୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ସମ୍ବିତ ଓ ଜୁଲି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁତପ୍ତ। ସେମାନଙ୍କ ଅତୀତ ରେକର୍ଡରେ କୌଣସି ଅପରାଧୀଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରଭାବିତ, ତଥାପି ଅପରାଧ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଏଣୁ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆଖିରେ ରଖି କୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର 3 ମାସ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରୁଛି। 3 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜୁଲି ଓ ସମ୍ବିତ ଜେଲରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ହରିଶଙ୍କର ବାବୁ ଓ ଜୁଲିର ବାପା ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଜୁଲି ପ୍ରଥମେ ହରିଶଙ୍କରଙ୍କ ବାବୁଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପରେ ବାପାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ସମ୍ବିତ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ହରିଶଙ୍କର ବାବୁ ସମ୍ବିତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସମ୍ବିତ ମନା କଲା। କହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଅପମାନ ମୁଁ ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି। ମୋ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେବି। ତେବେ ଜୁଲିକୁ ସେ ବହୁତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲା ବାପାଙ୍କ ସହ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ଜୁଲିର ଗୋଟେ ଜିଦ୍, ସେ ଯିବ ନାହିଁ। ଜୁଲି କହିଲା, ପାପା, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ମୁଁ ସମ୍ବିତକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଯାହା ଘଟିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାୟୀ। ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ବିତ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଏ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିପାରିବ, ସେହିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ହଠାତ୍ ସମ୍ବିତ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିବା ଓକିଲ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ଡାକି କହିଲେ, ସେମାନେ ଭୁଲର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ। ସେମାନେ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ସମୟ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନଟା କେତେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଓ ବାଳକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଅଛୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ। ହରିଶଙ୍କର ବାବୁ ଓ ଜୁଲିର ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବିତ ଓ ଜୁଲି ପାଇଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା। ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଚାକିରି ଚାଲିଗଲା। 4 ମାସର ଘର ଭଡ଼ା ଦେବେ କେମିତି? ପାଖରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି ଘର ଭଡ଼ା ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଘରେ ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍ ଆଦି ଯାହା ଥିଲା ବିକି ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇ ଛୋଟ ଘରଟିଏ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା ଯେ ସେମାନେ ଦୈନିକ ମୂଲ କାମ କରିବାକୁ ମାନସିକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ସମ୍ବିତକୁ ଏକ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ମାସକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଗଲା। ଉଭୟ ବୁଝିପାରିଲେ ଜୀବନଟା କେତେ ସଂଘର୍ଷମୟ। 20,000 ଟଙ୍କାରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଚଳିବା କେତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ତାହା ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଗଲେ ସେମାନେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି 1 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇସାରିଛି। ଅଂଶିତା ନିଜକୁ ଏକ ସଫଳ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛି। କମ୍ପାନୀକୁ ନିଜର ଭାବି ଅଂଶିତା ଅତି ଆନ୍ତରିକତା ସହ କାମ କରି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖୁଛି। ପାଖରେ ନିଜ ବାବା ସୁମନ୍ତଙ୍କୁ ପାଇ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇ କାମ କରୁଛି। କମ୍ପାନୀର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। କୌଣସି ବାଜେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉନି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ମଧ୍ୟ ମୁରଲୀ ବାବୁ ଓ ଶ୍ରୀନୁଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଂଶିତାର ବ୍ୟବହାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ତାହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଅଂଶିତା କେବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ରୂପେ ଦେଖୁନଥିଲା। ମୁରଲୀ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ନିଜକୁ ଆଂଶିକ ଭାବେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଂଶିତା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ମୁରଲୀ ବାବୁ ଅଂଶିତାକୁ ଅସମୟରେ ଡକାଇଲେ। ଅଂଶିତା ବୁଝିପାରିଲାନି ଅସମୟରେ ଡକାଇବାର ମାନେ କ'ଣ। ସଂଶୟ ମନରେ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ମୁରଲୀ ବାବୁ ଓ ବୀଣାଦେବୀ ବସି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅଂଶିତାକୁ ଦେଖି ବୀଣାଦେବୀ ହସି କହିଲେ, ବେଟା,
ତୋ ସହ କିଛି କଥା ଥିଲା? ଅସମୟରେ ଡାକିଲୁ ବୋଲି କିଛି ଭାବିନାହୁଁ ତ? ଆଣ୍ଟି, ଏ ଜୀବନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। ଆପଣମାନେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆଉ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଭଲ ପାଇଁ, ମୁଁ ଭାବିବି କ'ଣ? ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ର ଭାବରେ, ଅତି ନମ୍ର ସ୍ୱରରେ କହିଲା ଅଂଶିତା। ଦେଖ ବେଟା, ତୁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ପାଇଗଲୁ। ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ସଫଳ ସିଏ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତେ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ନିରାଶ କରିବୁନି। ଅଙ୍କଲ, ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣ ମୋତେ ନିଜ ଝିଅର ସ୍ନେହ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ମାମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମୋତେ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ। ଲୁହ ଛଳଛଳ ଆଖିରେ କହିଲା ଅଂଶିତା। ବୀଣା ଦେବୀ ଅଂଶିତା ପାଖକୁ ଆସି ତା'ର ହାତଟି ଧରି କହିଲେ, ବେଟା, ତୋର ଏ ହାତ ମୁଁ ମୋ ସିନୁ ପାଇଁ ମାଗୁଛି। ସିନୁ ତତେ ବହୁତ ଚାହୁଁଛି। ଆଣ୍ଟି, ଆପଣମାନେ ମୋର ପିତାମାତା ବୋଲି ମୁଁ ମାନି ନେଇଛି। ତେବେ ମୁଁ ତ ଜଣେ ବିବାହିତା। ଏ ବିବାହର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବେଟା। ତା ଛଡ଼ା ତୋର ତ ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇସାରିଛି, କହିଲେ ମୁରଲୀ ବାବୁ। ଅଙ୍କଲ, ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ମୋ ଭଲ ପାଇଁ। ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କହିଲା ଅଂଶିତା। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହ। ତୋ ବାବାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇସାରିଛି କହି ସମ୍ବନ୍ଧୀ କହି ସୁମନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମୁରଲୀ ବାବୁ। ସୁମନ୍ତ ବାବୁ ଆସି ସ୍ନେହରେ ଅଂଶିତା ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ଚାଳନ କରି କହିଲେ, ଭାଗ୍ୟ କରିଥିଲି ବୋଲି ମୁରଲୀ ବାବୁ ଓ ବୀଣା ଦେବୀଙ୍କ ଭଳି ସମୁଦୁଣୀ ପାଇଲି। ଆଉ ମୋତେ ଅଧିକ କ'ଣ ଦରକାର? ଆଜିଠୁ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ଡାକ ବନ୍ଦ। ଏଥର ସିନୁ ଭଳି ପାପା ମାମା ଡାକିବୁ। ଅଂଶିତା ଲାଜ ଲାଜ ହୋଇ ମୁରଲୀ ବାବୁ ଓ ବୀଣାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲା। ବୀଣା ଖୁସିରେ ଅଂଶିତାକୁ କୋଳେଇ ନେଲେ। ଅଂଶିତା ସହ ସିନୁର ବିବାହ ଜାକଜମକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଂଶିତା ଦୁଇଟି ଯାକ କମ୍ପାନୀର MD। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି। ଅଂଶିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ମୁରଲୀ ବାବୁ ଓ ସିନୁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱୟକୁ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀରେ ପରିଗଣିତ କରିବାକୁ। ତା'ର ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ମେକ୍ସା ପ୍ରଡକ୍ଟର ଚାହିଦା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ମୁରଲୀ ବାବୁଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମିଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଂଶିତା ଦୁଇଟି ଯାକ କମ୍ପାନୀର ସର୍ବେସର୍ବା। ଏପଟେ ଅଂଶିତା ଭଳି ବୋହୂ ପାଇ ବୀଣା ଦେବୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନାହିଁ। ମୁରଲୀ ବାବୁ ଓ ସିନୁ ଅଂଶିତାକୁ ନ ପଚାରି କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସତେ ଯେପରି ଅଂଶିତା ବିନା ସବୁ ଅଚଳ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶିତା ଥଟ୍ଟାରେ ସିନୁକୁ ଲିଟିଲ୍ ସାର୍ ବୋଲି ଡାକୁଛି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସିନୁ ଅଂଶିତାକୁ କହିଲେ, MD ସାହେବା, ଆଜି ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ସହକାରୀ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷାତକାର ଅଛି। ମନେ ଅଛି ତ? ହଁ, ମନେ ରହିବନି କେମିତି? ଲିଟିଲ୍ ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେତେବେଳେ, ତେବେ MD ସାହେବା ଆଜି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସମ୍ଭାଳିବେ, କହିଲେ ସିନୁ। କାହିଁକି? ଏ ତ ପାପାଙ୍କ କାମ, କହିଲା ଅଂଶିତା। ପାପାଙ୍କ କାମ ଯେ ଏଥର ପାପା ତାଙ୍କ ଗେଲି ବୋହୂକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ହଠାତ୍ ଡାକରା ପାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଜଣାଇବାକୁ ସମୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ, କହି ସିନୁ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଚାଲିଗଲେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଂଶିତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦେଖିଲା ସମ୍ବିତ ଓ ଜୁଲି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ବିତ ଓ ଜୁଲିକୁ ଶେଷରେ ରଖି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇଗଲା ପରେ ସମ୍ବିତ ଓ ଜୁଲି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏକାଥରକେ ଡାକିଲା। ଅଂଶିତା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କିଛି ଦେଖୁଥିଲା। ତା'ର ମୁହଁ ଦେଖି ନ ପାରି ଜୁଲି କହିଲା, ମେ ଆଇ କମ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାମ୍? ୟେସ୍, କମ୍ ଇନ୍, କହିଲା ଅଂଶିତା। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାମ୍, ଉଭୟ ଏକା ସଙ୍ଗେ କହିଲେ। ହଠାତ୍ ଅଂଶିତାକୁ ଏପରି ଭାବେ ଦେଖିବ ବୋଲି ଉଭୟ ଆଶା କରିନଥିଲେ। ସମ୍ବିତର ପାଟିରୁ ହଠାତ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଅଂଶିତା। ଗର୍ଜି ଉଠିଲା ଅଂଶିତା, ମାଇଣ୍ଡ ୟୋର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ହାଉ ଡେୟାର ୟୁ କଲ୍ ମି ବାଇ ନେମ୍? ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଆସିଛ? ଚେୟାରପର୍ସନକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବାକୁ ହୁଏ ଜାଣିନାହଁ? ସରି ମ୍ୟାମ୍, ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ଅନକନସିୟସଲି ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଉଭୟ ବୁଲି ଫେରିଯିବା ସମୟରେ ଅଂଶିତା ପଚାରିଲା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନ ଦେଇ ଫେରିଯାଉଛ? ସାମାନ୍ୟ ହସି ଜୁଲି କହିଲା, ମ୍ୟାମ୍, ଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ଅଛି? କାହିଁକି? ମୋତେ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଥିଲ, କେସ୍ ହେଲା ଏସବୁ କାରଣରୁ ଫେରିଯାଉଛ। କାରଣ ତୁମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆମ୍ ଆଇ କରେକ୍ଟ? କହିଲା ଅଂଶିତା। ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ, କହିଲା ଜୁଲି। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ଲିଜ୍ ଟେକ୍ ୟୋର ସିଟ୍ସ, କହିଲା ଅଂଶିତା। ଅଂଶିତାର କଥା ଶୁଣି ଉଭୟ ନିଜ ନିଜ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଅଂଶିତା ପଚାରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଦୁହେଁ କ'ଣ କରୁଛ? ସମ୍ବିତ କହିଲା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛି। ଜୁଲି ଘରେ ବସି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛି। ଭେରି ନାଇସ୍, କହିଲା ଅଂଶିତା। ଆମର ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଦରକାର, ଜଣେ କେବଳ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବ। ଜୁଲିକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଓକେ ଜୁଲି, ୟୁ ଆର୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍
फोन काहाकू किछि निर्देश दे कहला बस ऑर्डर नहीं जीव टिके रही उभय कहला तुमे मते जेपरी व्यवहार देखैथिल मु जदि सेपरी व्यवहार देखै थांती तेबे आम भितरे डिफरेंस कौन रही था मु भावुची तुमे तुम भूल बुझी पारिछ। चपरासी आनी गोटे एनभव अंशिता को देछि। अंशिता जुली को दे कहला तुम अपॉइंटमेंट लेटर खोली देख। कंपित हस्तरे ऑर्डर खोली देखिला जुली दरमा 40,000। अश्रुसिक्त नयन अंशितार पाद धरी पकेला जुली कहला मैम आम अपराध को आपण क्षमा कर देइछंती। जुली को दुई हाथ रे उठाई अंशिता कहला ए कौन करूछ जुली गला कथा भूली जाओ कालीठु आसी कामरे जोग दियो। जुली भाभी पार नथिला अंशितार हृदय एते विशाल। संबित कहला मैम आमे आपण को बहुत खराब व्यवहार देखैछु आमे क्षमार योग्य नाहु तथापि आमको क्षमा कर दियंतु कहली ना पछ कथा भूली जाओ। हाँ जुली जदि पारुछ काली ठारू कार्य जोग दियो। येस मैम कही जुली और संबित सेठारू चली गले। जुली अंशिता पाखरे एक ऑफिस सहकारी भावे काम करुछि। तार मानसिक स्थिति अंशिता भल भावे बुझी साराणी। जुली मध्य बहुत मनोजोग देई काम करुछि एवं तार कामरे अंशिता बहुत खुशी। हठात दिने अंशिता देखिला जुली घर को न जाई कामरे व्यस्त अछि। अंशिता देखिला राति 9टा बाजिलाणी जुली सेमिति कामरे व्यस्त अछि। अंशिता पाखकु जाई देखिला जुली को दिया जाइथिबा कामरे बहुत व्यस्त अछि। से भाबिला जुली भली कामिका झियो ए पर्यंत किपरि काम सरी नाही। अंशिता को देखी जुली संगे संगे आसन छाड़ी ठिया होई गला। कौन हला जुली आज तुमर एते विलंब काहेकि? जुली नीरव रहिबा देखी पचारला एनी प्रॉब्लम? जुली थंगेई थंगे कहला नाई मैम। रश्मि मैम कथा काटी पचारला कौन हैला रश्मि मैम को? रश्मि मैम को माँ हठात सीरियस हो गले तांको हॉस्पिटल रे एडमिट करा होईची। तांको काम टिके रही जाइथिला तो से बहुत व्यस्त हले। मु तांको कहली आपण जानतु मु करिदेबी। तांको काम रे व्यस्त रही गली कारण बजेट काली सबमिट करा जिवो एप्रूवल पई। से काम सरिया परे मो काम शेष करुछि। वेरी गुड बजेट रेडी देबे कहला अंशिता। येस मैम कहला जुली। तुमे बजेट काम जानिछ पचारला अंशिता। येस मैम आगे मु प्राय ए काम ही करुथली कहला जुली। ठीक अछि आउ केते समय तमर ए काम लागिबो पचारला अंशिता। प्राय सरी आसलाणी मैम आउ अध घंटे लागिबो कहला जुली। वेल क्यारी ऑन कही चली आसिला अंशिता। किछि समय परे 2 कप कॉफी नहीं जुली पाखे पहुँची गोटे कप जुली को दे कहला कॉफी पियो टिके फ्रेश लागिबो। मैम आपण कुंठित स्वर रे कहला जुली। सो व्हाट तुमको कॉफीर आवश्यकता थिला पाखरे केही नाहंती एणु निजे टिके कॉफी करिदेली। जुलीर पिठी थापुडेई हसी कहला अंशिता काम सारी तळको आस मिसी हॉस्पिटल टिके जिबा रश्मिर माँ को देखिबा सेठू तुमको तम घरे छाड़ी दे मु आसीबी। अंशिता देखिला जुली एक कामिका झियो प्रथमे भूल रास्तार थिला एबे तार बहुत परिवर्तन होईची। एहार किछि दिन परे हठात अंशिता जुली को निज चेम्बर को डकई पठेला। मे आई कम इन मैम? चेम्बर डोर खोली पचारला जुली। येस जुली कम इन कहला अंशिता। जुली काम केमिति चलिछि? मैम ठीक चलिछि किछि प्रॉब्लम नहीं। जुली हाथ को एक बन लफाफा दे अंशिता कहला तुम पाई एक मेसेज खोली देख। कंपित हस्तरे एनभव खोली जहा देखिला आखि को विश्वास करि पाला नहीं। से ताहा थिला जुलीर प्रमोशन लेटर असिस्टेंट मैनेजर दरमा 60,000। चिठी धरी कांदी पकेला जुली। जुलीर कांधरे हाथ रखी कहला अंशिता कांद नहीं जुली। जीए कामर सिंसियर ता प्रति अंशिता केबे अन्याय करे नहीं यह तुमर प्राप्य थिला। सो यू डिजर्व दिस। जुलीर लुह पोछि कहला ए चिठी नहीं ऑफिस जाई पापा को देबो आज ही ड्यूटी रे जॉइन करिवो। तले ड्राइवर तुमको अपेक्षा करिछि। संगे संगे चिठी नहीं चलीगला जुली हेड ऑफिस को। मुरली बाबू को चेम्बर पाखे ठिया होई पचारला मे आई कम इन सर? आस जुली डाकिले मुरली बाबू। मुरली बाबू को चिठी दे देखिला पाखरे ता पापा ओ हरिशंकर बाबू तथा सिनु और संबित बसचंती। शिष्टाचार दृष्टि जुली समस्त पाद छुई नीरवतार छिड़ा हैला। कौन हैला एमानंको देखि आश्चर्य होई गलु। तो पापा ओ ससुर को मु डकैछि। हरिशंकर को चाहि कहले कुहंतु बोहू को स्वीकार करिवे कि नहीं? दुहें बहुत कठिन परिस्थिति गति करिसेंती किंतु किए काहाकू छाड़ी नाहंती। एतिकी जानतु एमानंको पुनर्जन्म होईछि। हरिशंकर छिड़ा होई
ଜୁଲି को कोड़े कहले हाँ सार ଜୁଲି ମୋ ବୋହୂ ଗାଁରେ ଯେ ଯାହା କହୁ ମୁଁ ସାମ୍ନା କରିବି। ଆରେ ଭାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେକୌଣସି ଜାତିରୁ ଝିଅ ଆଣିବାରେ ଦୋଷ ନାହିଁ କହିଲେ ମୁରଲି ବାବୁ। ଜୁଲିର ବାପା ଜୁଲିକୁ ଆଦର କରି କହିଲେ ତୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ତୁ ଭାବୁଥିବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ କେମିତି? ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ସବୁ ଖବର ଆମେ ରଖିଥିଲୁ। ତୁମ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଓକିଲ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ସମ୍ବିତ ପାଇଁ ଚାକିରି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କାମ ପରୋକ୍ଷରେ ମୁରଲି ବାବୁ ସିନୁ ବାବୁ ଓ ଅଂଶିତା ମିଶିକି ସବୁ ହିଁ ବୁଝାବୁଝି କରିଛନ୍ତି। ତୁମ ଦିହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ନଚେତ୍ ଏତେ ବଡ଼ ସହରରେ ତୁମେ କିପରି ଚଳିଥାନ୍ତ? ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତୁମେ ଦୁହେଁ କିଛି ଦିନ କଷ୍ଟରେ ଚଳ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝ। ତୁମେ ଏହି କଠିନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛ। ହଠାତ୍ ସିନୁ କହିଲା ଫର୍ ୟୋର୍ କାଇଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜୁଲି ସମ୍ବିତକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା କମ୍ପାନୀ ଡକେଇ ଏହି ପ୍ରମୋସନ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି। ତୁମ ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ପୋଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା କମ୍ପାନୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ସେହି କମ୍ପାନୀ ହିଁ ଡିଲ୍ କରେ। ଟିକେ ରହି କହିଲା ଏଥର ଦୁଇ ଅଙ୍କଲ ମିଶି ଲିଗେଲି ସମ୍ବିତ ଓ ଜୁଲିର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଏଠାରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଆମ୍ଭେ ଉଭୟ ବରଯାତ୍ରୀ ଓ କନ୍ୟାଯାତ୍ରୀ ହେବୁ। ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିଲେ ଏକାଥରକେ। ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାଣୀଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଏହି କାହାଣୀର ପୂର୍ବ ଭାଗଟି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କାହାଣୀ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ପଇସା ପଡ଼େନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ଏଇ ଭଉଣୀଟାକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଦେଖାହେବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।